डिजिटल संस्कृत अध्ययन ओडिशा में आपका स्वागत है। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे पिली समस्त को स्वागत। तो फोर्थ सेमिस्टर रो जो कोड 10 रे जो हमरो लाइची नूतन भाव रे जो आछि एनपी 2020 रे श्री जगन्नाथंकर स्कंद पुराण, तो से सीरीज टा हम आज ठारो स्टार्ट करबा। तो पिले आम पई बहुत सौभाग्यर कथा जे आम सब्जेक्ट रे आम सिलेबस रे आम ओडिशार कथा, आम प्रभु जगन्नाथंकर कथा, श्री मंदिर कथा, श्रीक्षेत्र महात्म कथा इंक्लूडिंग करा जायछि, जा द्वारा कि आम आमर महात्म आम जगन्नाथंकर महात्म आम पुरुषोत्तम क्षेत्रर महात्म विषय में जानी परिबा हैला। तो चलो आरंभ करबा क्लास। तो एटा देखि पारथिबे तुम जो सिलेबस अछि से सिलेबस रो यूनिट 1 जो रहिला तुमरो वैष्णव खंड हैला, स्कंद पुराण रो से प्रथम अध्याय रे तुमरो जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म अच्छी है, से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म कोटरू कोटू पर्यंत पढ़ार अच्छे आमको ना नारायण नमस्कृत्य ठार आरंभ करी जो टिल द वर्स ऑफ प्रभु अंतर ध्यान है। तो एतिरु एते पर्यंत आम यूनिट 1 आम पढ़ार अच्छे। तो पिले आम जो देखा तो श्लोक वाइज जदि आम पढ़ा ताहले एटा बहुत लंबा हो, बहुत लंबा। से गोटे 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 अध्याय 40 ରୁ 50 टा श्लोक अच्छे, जहाँ आम गोटे गोटे पढ़ा ताले बहुत लंबा हो। जो मैंने मो कॉलेज रे अच्छा मोर क्लास रे जो मैंने अच्छा जो पिला माने से माने तो समस्त गोटे 10 श्लोक को पढ़ुंट, किंतु आम गोटे नुआ हिसाब रे आम एटा को पढ़ा ना एग्जाम ओरिएंटेड तथा प्रश्न को आधार कर आम पुराण रो जो महात्म आम अध्ययन करवा, जद्वारा को आम कम समय रे एटा को कवर करि परिबा। एमिति कोनोसी पॉइंट रहइबो नै जोटा छाड़ी हे जिवो हला पिले। तो क्लास तो तुम निश्चित भाव में जो देखिबो कंटिन्यूस ताले तुमर सब डाउट क्लियर हो जिवो। तो केमिति प्रकार प्रश्न आसीबो एग्जाम रे, तो आम केमिति तार उत्तर दे परिबा से सब आम एठी आलोचना करबा। तो पिले जे कोनोसी विषय अध्ययन करबा पूर्व तार पृष्ठभूमि जानिबा अत्यंत आवश्यकता अछि हला। आम जदि तार हिस्ट्री जानिबा नै ताहले आम फ्यूचर केबे भी निर्माण करि परिबा नै। तो जो स्कंद पुराण रे जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म वर्णना कराई से वैष्णव खंड रे वर्णना कराई और से वैष्णव खंड ही तुम सिलेबस रे लाइछि। तो आम से वैष्णव खंड को आसवा पूर्व आम से स्कंद पुराण विषय जानिबा अछि जे स्कंद पुराण कौन और तार को विषयटा आम को पढ़िबार अछि। तो स्कंद पुराण पिले तुम जानिथिबो पुराण केते प्रकार, केतोडी पुराण अछि ना अष्टादश पुराण अछि हला। केतोडी पुराण ना जी अष्टादश पुराण अच्छी आ अष्टादशटा उपपुराण अच्छी। से अष्टादश महापुराण मध्य गोटे पुराण अच्छी स्कंद पुराण, जहाँकि शैव पुराण अंडर होते आसी तामसिक पुराण अंडर रे आसी था है। तो स्कंद पुराण पुराण नामकरण स्कंद अनुसार होइछि। स्कंद होचंती कार्तिक्य, कार्तिक्यंकर आधार रे पुराण रो नाम होछि स्कंद पुराण है। तो स्कंद पुराण आम देखा जो रचना स्वयं देखा ताले ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी तार जो रचित समय जो देखिए तार ख्रीष्टपूर्व 3य शतक रु 7म शतक मध्य यार रचना कराई कहुता है। तो एप्रोप्रिएट जो आम देखा तो ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे ये जो पुराण रहा स्कंद पुराण यार रचना काल समय रचना होती प्रमाण मिलता है। तो यार रचयिता किए ताले पुराण रचयिता होती खाली कंद पुराण नुहत पिले, ये जिते भी अष्टादश पुराण रहा ये अष्टादशर पुराण रचयिता होती महर्षि वेद व्यास है। ताहले स्कंद पुराण रचयिता मध्य व्यास ही अटंती। तो ये पुराण वैशिष्ट्य कौन ना आकार दृष्टि सर्वबृहत पुराण अटे यहाँ। स्कंद पुराणटा साइज रे सबुठारु बड़ पुराण है। जिते भी पुराण अच्छी अष्टादश पुराण से सबुठारु बड़ पुराण होचे स्कंद पुराण, केमिति ना साइज रे। तो विभाजन देखिबा वर्तमान। तो इस स्कंद पुराण रे केतेटा श्लोक अच्छी 81,000 श्लोक अच्छी है। 81,000 श्लोक अच्छी से सब बृहत पुराण 81 सहस्रस्तुम स्कंदम सर्वाघकृंतकम बोली कहा जाइछि है। 81,000 श्लोक थिबारो एटा को सबुठारु बड़ पुराण है। यह केते भाग रे विभक्त होइछि ना 7टी खंड रे विभक्त आ 6टी संहिता रे विभक्त। तो से 7टी खंड कोन ना माहेश्वर खंड प्रथम खंड, द्वितीय खंड हूँ वैष्णव खंड। यहाँ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पिले ये जो वैष्णव खंड रहा ये वैष्णव खंड रे आमर उत्कलर कथा, आम प्रभु जगन्नाथंकर कथा, रथ यात्रार कथा, ये सब कथा वर्णना कराई। तो से जो वैष्णव खंड रहा यहाँ आम सिलेबस रे इंक्लूड नहीं है। तो 4th सेमिस्टर जो कोड 10 रहा
दस नंबर कोर पेपरटा टोटाल आम लगी 4टा यूनिट यही वैष्णव खंड रू आम पढ़ा है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा नील माधवंकर दर्शन चतुर्धामूर्ति दर्शन और नारदंकर स्तुति ये जो 4टा अध्याय रहा 4टा अध्याय को आम प्रश्न आधार में पढ़ा है। तो वैष्णव खंड 3 नंबर खंडर ना हूँ ब्रह्मखंड तापर हूँ काशी खंड तापर हूँ रवा आ गोटे हूँ ताप्ती खंड आउ हूँ प्रभास खंड ये 7टी खंड ये 7टी खंडरे ये 7टी जो स्थान रहा तार महात्मा महेश्वर खंडरे महेश्वर महात्मा अच्छे वैष्णव खंडरे वैष्णवर अर्थात आम उत्कलर कथा सब वर्णना कर रेवा खंड रेवा नदीर विषय कहुच्छी ताप्ती नदी ताप्ती खंडरे ताप्ती नदी विषय प्रभास खंडरे प्रभास तीर्थ आदि विषय वर्णना कराई ताको छाड़ीदे आउ 6टी संहिता अच्छी ये स्कंद पुराण कौन कौन ना सनत कुमार संहिता सूत संहिता शंकर संहिता वैष्णव संहिता ब्रह्म आउ सौर संहिता है 6टा संहिता 7टी खंड आउ 81,000 श्लोक अच्छी यहाँ सब सर्ट क्वेश्चन आसे पिले जे स्कंद पुराण जो रहा श्लोक संख्या केते भाग में विभक्त होती केतोटी खंड अच्छी यहाँ सब सर्ट क्वेश्चन आसो है। तो विषय बा प्रतिपाद्य विषय आम देखा कौन कौन तो प्रथम रहा माहेश्वर खंड ये माहेश्वर खंड कौन वर्णना कराइए ना दक्ष यज्ञ दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करते है सत्य युगे जहाँ कि महादेव माता सती जिते बले से दक्ष यज्ञ दाह हो तो महादेव से यज्ञ को ध्वंस कर देते है से दक्ष यज्ञ वर्णना कराई सहित लिंग पूजा शिवलिंगर जो पूजा विधि रहा सेटा समुद्र मंथन शिव पार्वती विवाह कुमार संभव कुमार होती कार्तिकेय है से कुमार बा स्कंध बा कार्तिकेय यहाँ हूँ सब षडमुख यहाँ सब कार्तिकेय ही नाम तो से कुमार संभव अर्थात कुमार जन्म होवाटा से विषय वर्णना कराई सहित तारकासुर वध है ये सब विषय माहेश्वर खंड देखा मिले सहित आउर जो रहा 2 नंबर खंड जोटा रोज वैष्णव खंड यहाँ हूँ आमर पढ़वार विषय है। तो ये वैष्णव खंड कौन वर्णना कराई पिले ना बराह अवतार है बराह अवतार विषय वर्णना कराई उत्कल प्रदेश ये हूँ आम ओडिशा प्रदेश आम ओडिशा आम उत्कल विषय वर्णना कराई सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर क्षेत्र कथा वर्णना कराई इंद्रद्युम्न राजा अम्बरीश विद्यापति चरित्र रथयात्रा पिले है स्कंद पुराण में आम रथयात्रा कथा वर्णना कराई भाभी देख आम केते भाग्यवंत जगन्नाथ आदि वर्णना कराई यहाँ हूँ वैष्णव खंडर प्रतिपाद्य विषय सहित जो ब्रह्मखंड रहा ब्रह्मखंड कौन ना उज्जयिनी महाकाल जो उज्जयिनी महाकाल अच्छा से उज्जयिनी महाकाल पूजा विधि तथा महात्म्य कौन अच्छी यहाँ वैष्णव ब्रह्मखंड वर्णना कराई सहित काशी खंड काशी वाराणसी है काशी विश्वनाथ और वाराणसी जो क्षेत्र रहा से क्षेत्र महिमा कौन अच्छी से वर्णना कराई है। आउ जो रहा गोटे रहा रेवाखंड रेवा नदीर उत्पत्ति आउ ताप्ती खंड ताप्ती नदी कूल जो अवस्थित थी विभिन्न प्रकार तीर्थ जो रहा से तीर्थ क्षेत्र मानक वर्णना कराई नारद पुराण अच्छी आ गोटे पुराण से नारद पुराण अनुसार ये जो रेवाखंड ताप्ती खंड रहा ये ताप्ती खंडर अन्य नाम हूँ नागखंड पिले है ये जानी तो एक्सट्रा नॉलेज कहुच्छे आउ जो रहा प्रभास खंड ये प्रभास खंड प्रभास तीर्थर वर्णना करा जाए एपरी भाव में यहाँ थी आमर इंट्रोडक्शन कार ना स्कंद पुराण है ये भितर तुमको निश्चित भाव में गोटे 2टा तुमको एग्जाम रे सर्ट क्वेश्चन देखा मिल स्कंद पुराण केतेटा विभजन अच्छी केतोटी संहिता अच्छी केतेटा श्लोक अच्छी यहाँ सब सर्ट क्वेश्चन हो जाए तो सेमती आ गोटे सर्ट क्वेश्चन आसीपर जे आमर जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा रहा सेटा कौ संहितार वर्णना कराई कौ खंड वर्णना कराई आम स्कंद पुराण कौ खंड वर्णना कराई तार अनुसार कौन हम ना वैष्णव खंड ना कि तो आम देखा कौन तो पिले जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा आम जो गोटे गोटे श्लोक को पढ़ा ताले बहुत लंबा हो वीडियो गुड़ाक मैंने 1 घंटा प्लस प्लस जीव 10 20 30 एमती पार्ट्स बनब ताले समस्ते मुझे जानी कार पेसेंस न था देखिबार है से आम कौन करवा ना जार जो सारांशटा रहा जो सारभूत रहा से सारभूत को सब आम अध्ययन करवा जसारभूतम तदुपासितव्यम ना कि जमी हंस कौन करे क्षीर आउ नीर क्षीर गुड़ी को पीकी नीर को छाड़ी दिए सेमती आम कौन करवा तार जो सारांश रहा ताकू ग्रहण करवा किंतु एक कथा नुहे जे जो मूल मूल वस्तु को छाड़देवी सबको आम कभर करवा पिले
କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଧାରରେ କେମିତି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କିଛି ଆଧାରରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଲା, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟର ସାରାଂଶ କ'ଣ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ ବିଷୟଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆମ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ। ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପରେ ନାରଦକୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଏ 4ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାରେ ଭଗବାନ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରଟା ନାଇଁ କି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରହିଲା, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ। ସେ ଜୈମିନୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଜୈମିନୀ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଚନା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁନିବୃନ୍ଦ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ହେଲା, ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାହା ହେଲା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି ଆପଣ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ। ତ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେ ମହର୍ଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶାରଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ଯଦି ରହିଲା, ସେ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଆପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ମାତା କିଏ ହେଲା। ତ ସେ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଶିରୋମଣି ଯିଏ ରହିଲା, ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ମାତା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଦାରୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦାରୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାରୁ ମାନେ ହେଉଛି କାଷ୍ଠ ହେଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବ କୋଉଠିରେ ବି କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ। ତ ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେ ଦାରୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ସେ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଉଭୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି। ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଯେତେ ବି ମୁନିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କହିଲେ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଜୈମିନୀ ଶୁଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ହେ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି ସକଳ କଳୁଷ ବିନାଶର କାରଣ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଶ୍ରବଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ ହେଲା। କାରଣ ଅଟେ ଏଇଟା, ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶର, ସମସ୍ତ କଳୁଷ ବିନାଶର କାରଣ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମାର ଶ୍ରବଣ। ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏକଦା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସ୍କନ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମୁଖରେ, ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ମୁଖ ପଦ୍ମରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଦେବଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ବୋଲି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ନା, ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେବତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କୋଉ ପର୍ବତରେ ହେଇଥିଲା ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା। ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ସଭାଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଭାରେ କି ସ୍କନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ସ୍କନ୍ଧ ବା କାର୍ତ୍ତିକ୍ୟ ଯିଏକି ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦ, ସେ ସ୍କନ୍ଦ
ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା କଥା ହେଲା, ଉତ୍କଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟା ଜୈମିନୀ ଶୁଣିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ସ୍କନ୍ଧ ବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ ଶୁଣି ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପୁରାଣର ନାମ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ର ବକ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜୈମିନୀ, ଆଉ ଜୈମିନୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଟୋଟାଲି ପୁରାଣଟା ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମୁନିବୃନ୍ଦ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, এই ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଶରୀର। ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଓ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ବିନା ଭାଗ୍ୟରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧରିକି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଏହା କେତେ ଏହା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଏକ ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? ନା 10 ଯୋଜନ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଯୋଜନକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ ସେଇଟା ତମେ କହିବ ହେଲା। ତ କି 3 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଯୋଜନ କୁହନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ 8 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଯୋଜନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ 10 ଯୋଜନ ପରିମିତ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। এই କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନୀଳ ପର୍ବତ ବା ନୀଳଗିରି ବିରାଜମାନ। এই ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ତୀର୍ଥରାଜ, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ରହିଲା ମହୋଦଧି, ସେଇଠାରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ହେଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଟେ? ନୀଳ ପର୍ବତ, ନୀଳଗିରି ବିରାଜମାନ, ନୀଳକନ୍ଦର ବିରାଜମାନ ଅଛି ହେଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସତେ ଯେପରି ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତଟା ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ସମୁନ୍ନତ ବକ୍ଷଜ ସ୍ୱରୂପ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଏ ସ୍ଥାନଟି, ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନଟି ମା ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କର ବକ୍ଷଜ ହେଲା, ଛାତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କୋଉ ସମୟର କଥା? ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଗ୍ଧନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ତମେ ମହାନ ଅବତାର ନୃସିଂହ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ହେଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉ ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା ରସାତଳରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ କାଢିଦେଲେ ନାଇଁ କି। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଯୋଉ ନୀଳଗିରିର ସକଳ ସୁଷମା ସମ୍ଭାର ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ପୃଥିବୀଟା ରସାତଳରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ଅଛି, ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତ, ସେଇଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ବି ସୁଷମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଜଗତର ରଚୟିତା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କ'ଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ? ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଅଥବା ତାପତ୍ରୟରେ ଜର୍ଜରିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ରହିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖରୁ ଏ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ବା ତ୍ରିବିଧ ତାପରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତ୍ରିବିଧ ତାପ କ'ଣ? ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପିଲେ? ତ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର: ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆମକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ। ଧରିନ କୋଉଠି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, କୋଉଠି କାହା ଦ୍ୱାରା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ବିଲେଇ ଆପରି ଦେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଦୁଃଖ କ'ଣ?
ନା ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ଯୋଉଟାକୁ ଯାହା ଯୋଉ ଦୁଃଖ କି ଦୈବ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୈବ ମାନେ ନା ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ହେଇଗଲା, ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଭୂମି ଫାଟିଗଲା, ସୁନାମି ହେଲା, ନାଇଁ କି ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦୈବ ଜନିତ ବା ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଲା 3 ନମ୍ବର ଦୁଃଖ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କଣ? ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଚକ୍ର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଏ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ତାପ ବା ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେ କେମିତି ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏ 3 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତାପ ରହିଲା, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ, ସେଇଟାରୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମଧର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ତାର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଲା ସେଇ ଦୁଃଖରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କଥା ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ଚରାଚର ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟ। ଏ ଯେତେ ବି ଜଗତ ଅଛି ସେଇ ଚରାଚର ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛ ତ ଆପଣ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଭି ଅଛି ସେ ନାଭିରୁ ଯୋଉ କମଳ ଫୁଟିଲା ଆଉ ସେ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କାଠରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ କମଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଆଉ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଭି କମଳରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆପଣ କଣ ଅଟନ୍ତି? ନା ମାୟାଧର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ପ୍ରଚଳିତ। ତ୍ରିତାପଦଗ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି କିପରି ସଂସାରର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଭିକର୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ଗ୍ରସ୍ତିତ ଅଛି। ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା, ତ୍ରିତାପରେ ଜର୍ଜରିତ, 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାବନ୍ଧନକୁ କେମିତି ଛିନ୍ନ କରିବ ଆଉ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏ ଯୋଉ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଅଛି ଏହାକୁ କାଟିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଟା ଏ ମୋର ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ, ତାହାକୁ କାଟିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କ'ଣ ଅଛି, ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ କର, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କର ବୋଲି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ এই কথୋପକଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ବ୍ରହ୍ମ, ସମଗ୍ର ଯେ ସଂସାରର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ହେଲା। ଯେତେ ବି ସଂସାର ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ। ତାହା ହେଉଛି ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ଏଠାରେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୋଉ ମହୋଦଧି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମହୋଦଧି ମାନେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ତା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୀଳ ପର୍ବତ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଯେଉଁ ନୀଳ ପର୍ବତ, ନୀଳକନ୍ଦର, ଯୋଉଠାରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠାରେ ନୀଳ ପର୍ବତ ଥିଲା ହେଲା। ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ବିରାଜମାନ କରି ଅଛି।
ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦାରୁ ରୂପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥାଟି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ ହେଲା ର ସାରାଂଶ ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢିବାର ନା ତମର ପେସେନ୍ସ ରହିବ ନା ମୋର ପଢାଇବାର ପେସେନ୍ସ ରହିବ ହେଲା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ସହ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟର ସାରାଂଶ। ଏଇଟା ବି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବ ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମନେ ରଖିଥାଅ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ 100% ହେଲା। ଲେଖିକି ରଖିଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣୟତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣୟତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 100% ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସାରାଂଶଟା କହିଲି ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ କେତେଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଏଇ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନେ ମୁକ୍ତି ଦସ୍ୟା ତୀର୍ଥସ୍ୟ ବିଷये ମୁନୟଃ କିଂ ପ୍ରପୁଚ୍ଛୁଃ। ତ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁନିମାନେ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁନୟଃ ମୁନିମାନେ କିମ୍ ପ୍ରପୁଚ୍ଛୁଃ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ତାର ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ତୀର୍ଥ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିବ। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖ ଏ ରହିଲା 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ বা ହଉ বা ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ତମେ ଜାଣିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ମହାତ୍ମନଃ ବପୁର୍ଭୂତମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ କୀଦୃଶମ୍ अस्ति। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମହାତ୍ମନଃ ବପୁର୍ଭୂତମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ କୀଦୃଶମ୍ अस्ति। ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟା କିପରି ହେଲା। ସେଇଟା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 7 8 9 10 ଆଉ 11 ସେଇଟା ବି ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶବ୍ଦ ସହ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ପିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କକ୍ଷା ଆସିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ଯେତେ ରହିଲା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଟୋଟାଲ୍ 9ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତାର ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।